حب النبي رحمة ودواء، والقلب من نور ارتوى. ملك الحبيب روحي روحي، ملك الحبيب روحي. سبحان ربي كملوا، وبنور ربي جملوا. يا روح إلي روحي روحي، يا روح إلي روحي. حب النبي رحمة ودواء، والقلب من نور ارتوى. ملك الحبيب روحي روحي، ملك الحبيب روحي. أصحاب السعادة والفضيلة المكرمين، ويا أيها الحاضرون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، وهي تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه في السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيا أيها الحاضرون الكرام والضيوف الأفاضل، أصحاب السعادة والفضيلة، أرحب بكم أجمعين في هذا اليوم المبارك، وفي هذا حفل البهيج، حفل التفريد وتكريم حفظة كتاب الله الكريم، سائلين الله تعالى أن يجعل هذا الاجتماع مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا مرحوما. الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب، وجعله ضياء للصدور وجلاء للقلوب. أحمده سبحانه وتعالى على نعمة الإيمان وحفظ القرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعاهد بحفظ كتابه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضوركم الكريم أيها الضيوف الأعزاء وأولياء الأفاضل في حفل التخرج وختم حفظ القرآن الكريم. Selamat datang kami aturkan kepada seluruh tamu undangan dalam acara penamatan angkatan ketiga dan wisuda tahfidzul Quran Karim yang kedua Ma'had Al-Imam Asy-Syafi'i Saitan. البرنامج الأول تلاوة آيات من القرآن الكريم، يقدمها الطالب عبد الله الزمواهي، فلفضيلة الآخ فليتفضل مشكورا ومأجورا. Acara pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Al-Akh Abdullah Azamwahi. Kepada Al-Akh kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض
ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر أخانا على ما قدم ونسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء. Kepada Allah kami ucapkan terima kasih. البرنامج التالي إنشاد النشيد الوطني يرجى لجميع الحاضرين الوقوف لترديد النشيد الوطني. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya
Kami memohon kepada seluruh hadirin untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. البرنامج التالي الكلمات الترحيبية. Acara selanjutnya, sambutan-sambutan. الكلمة الأولى يلقيها رئيس اللجنة فضيلة الأستاذ أحيان الصديق إسحاق حفظه الله تعالى، ولفضيلته فليتفضل مشكورا ومأجورا. Sambutan pertama oleh Ketua Panitia, dalam hal ini Al-Ustaz Ahyan As-Siddiq SH, Kepala SMPIT Imam Asy-Syafi'i Sekang. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Pertama-tama, mari kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izin dan pertolongannya lah, pada tahun ini kita kembali dapat melaksanakan kegiatan penamatan angkatan 3 dan wisuda tahfiz angkatan kedua, dan sekaligus penyerahan sertifikat Hifdzul Juz dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Hari ini bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, melainkan awal dari pengabdian yang lebih besar. Hari ini bukan sekadar perpisahan, tetapi momentum baginya generasi penerus yang membawa ilmu, akhlak, dan cahaya Al-Quran di tengah masyarakat. Setiap langkah yang ditempuh para santri hingga berada di titik ini adalah sebuah dari perjuangan, air mata, doa orang tua, serta bimbingan para guru yang tidak pernah lelah mendidik. Pada hari berbahagia ini, Al-Quran dimanapun berada, semoga para wisudawan menjadi generasi Al-Quran yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, berakhlak mulia, dan menjadi kebanggaan agama, bangsa, dan orang tua. Tidak hanya itu, pada kesempatan yang berbahagia ini juga kita akan melaksanakan pengumuman juara kelas, pengumuman alumni terbaik SMPIT dan SMIT, santri toladan, kamar terbersih, serta penulis yang teraktif. Semua penghargaan diberikan sebagai bentuk motivasi agar para santri terus meningkatkan prestasi, kedisiplinan, akhlak, dan semangat dalam menuntut ilmu. Hadirin yang berbahagia, atas nama panitia dan keluarga besar Pondok Pesantren, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung keselenggaraan kegiatan ini. Terima kasih kepada pihak yayasan, pimpinan Pondok Pesantren, para guru,
para asatidzah, para panitia, dan para tamu undangan, dan seluruh hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami di acara ini. Pada hari berbahagia ini, kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ini tentu masih terdapat berbagai kekurangan, baik dalam penyambutan, pelayanan, maupun hal-hal lainnya yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, kami mengajak dan berharap kepada seluruh hadirin untuk dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini sehingga selesai sebagai bentuk dukungan dan penghargaan kepada para santri yang hari ini melaksanakan penamatan dan wisuda tahfiz. Hari ini kita melepas mereka dari gerbang pendidikan, tetapi kita tidak pernah melepaskan doa dan harapan semoga setiap langkah mereka di masa depan senantiasa berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi anak-anak yang soleh dan soleh, menjadi penyejuk hati kedua orang tua, penjaga kemuliaan Al-Quran, serta penerangan bagi agama, bangsa dan masyarakat. Semoga para santri yang telah tamat dan yang sudah menjadi generasi yang berilmu, berakhlak mulia, mencintai Al-Quran, serta mampu mengamalkan dan menyebarkan Al-Quran yang diperoleh di tengah masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini sedikit laporan kami dari panitia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan segala kegiatan kita pada hari ini sampai akhir. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. نشكر الأستاذ على ما قدم ونسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء. Kepada Al-Ustaz kami ucapkan terima kasih. الكلمة التالية يلقيها رئيس مؤسسة أسعاد الناس الإسلامية فضيلة الأستاذ هادي محمد أسعد إسحاق حفظه الله تعالى، ولفضيلته فليتفضل مشكورا ومأجورا. Sambutan selanjutnya oleh Ketua Yayasan As'adun Nas Al-Islamiyah Sentral, dalam hal ini Al-Ustaz Hadi Muhammad As'ad Esa. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan dengan hormat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sudah Hafizul Quran yang menyelesaikan seorang hafalan 30 juz. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini hari yang berbahagia. Kami pun ikut berbahagia. Melihat Anda, para santri telah menyelesaikan pendidikannya. Ada yang 3 tahun ya SMP, ada yang 6 tahun SMP, mulai SMP sampai SMA di Mahat Imam Syafi'i. Tentu ini merupakan perjalanan yang menghadapi banyak ujian dan tantangan. Apalagi dipondokkan, tinggal di pondok dengan aturan-aturan. Tidak bebas keluar, bisa bertahan dengan kesabaran, kondisi yang tidak bebas, sebagaimana yang kita saksikan sekarang, bagaimana zaman yang begitu besar ujian, mampu bertahan di pondok menyelesaikan pendidikan. Tentu ini ba'dallah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu orang tua yang memberikan dukungan yang penuh kepada santri-santri kita, anak-anaknya, sehingga mereka bisa bertahan. Bahkan ada yang sudah menyelesaikan seorang hafalannya 30 juz. Alhamdulillah.
tahun ini kita akan wisuda santri kita 10 santri. Ini ada peningkatan dari tahun lalu. Kalau tahun lalu 5 santri kita yang wisuda, pada tahun ini ada 10. Untuk penamatannya 24 santri. Ya. Keseluruhan dari tingkat SMP ada 16 santri, tingkat SMA ada 8 santri. Alhamdulillah di angkatan ketiga ini terus meningkat. Ya, santri-santri kita yang menyelesaikan pendidikan di Ma'had Imam Asy-Syafi'i. Tentu kita berharap, ya, ini harapan kita dan juga usaha kita, insya Allah di Ma'had yang kita cintai ini, saya sebagai ketua yayasan yang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan Islam, ya, yang memadukan, ya, tentu ya Al-Quran, pembinaan karakter, ada bahasa Arab, ya, dan juga meningkatkan, ya, keunggulan, ya, akademiknya. Alhamdulillah, ya, di Ma'had Imam Syafi'i sudah keluar izin operasionalnya dari tingkat SMP dan SMA, dan insya Allah kita terus berusaha, ya, semoga, ya, tahun depan, ya, kita sudah bisa melewati, ya, akreditasi, ya. Dan tentu, ya, kita mohon doa Bapak Ibu sekalian, ya, semoga kita mendapatkan, ya, akreditasi yang terbaik dan terus meningkatkan, ya, kualitas, ya, kualitas pembinaan kita di Ma'had Imam Asy-Syafi'i. Bapak Ibu sekalian, untuk Ananda yang menyelesaikan, ya, pendidikan dan juga menyelesaikan hafal 30 juz, dan juga yang sementara berproses, ya, untuk menyelesaikan hafalannya, ya, khusus yang tamat ini, ya, antum akan, ya, berada di luar pondok, ya, ini SMA, ya. Maka ingat, ya, identitas antum sebagai santri, ya. Identitas itu tidak akan hilang, ya, meskipun antum sudah di luar pondok, sudah bertahun-tahun tinggal di pondok sebagai santri, itu akan terbawa terus, ya. Antum akan terus dikenal, nah, ini santri itu, ya. Maka jaga ilmu, adab, ya, akhlak yang antum sudah dapatkan di Ma'had Imam Asy-Syafi'i. Ingat terus, ya, saya ini santri, meskipun sudah tamat, ketika melakukan hal yang buruk, antum akan dikenal itu dulu santri. Ya. Maka jaga, ya, tentu yang paling pertama adalah kewajiban kita, kewajiban antum, sholatnya, ya, bukan dijaga saja sholatnya di rumah, tapi dijaga juga dilaksanakan secara berjamaah, dan juga Al-Quran yang terus dijaga, perlihatkan akhlak, ya, bukan saja memperbaiki diri, ya. Anak-anak yang sudah akan melanjutkan perkuliahan, ya, maka ada juga kewajiban untuk menyampaikan, berdakwah, memberikan manfaat kepada siapa, kepada masyarakat. Untuk orang tua, tentu ini bahagia bagi orang tua, ya, bisa menyaksikan anak-anaknya, ya, yang mungkin setiap hari didoakan, ya, setiap hari mungkin dirindukan, ya, apalagi kalau sudah mau
kunjungan, ya. Kita kan batasi kunjungan kita, ya. Di pondok ini, ya, tidak dibebaskan untuk berkunjung, ada waktunya, dibebaskan, ada waktunya diatur, tidak dibebaskan. Maka untuk orang tua yang sudah bersabar ditinggalkan oleh anak-anaknya di pondok menuntut ilmu agama, menghafal Al-Quran, maka jaga apa yang sudah didapatkan oleh anak-anaknya di pondok. Bantu anak-anaknya untuk menjaga hafalannya, bantu anak-anaknya untuk menjaga ibadahnya. Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir dari kami tentu kami ucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kepada tamu undangan kita. Alhamdulillah, ya. Ini ada dari pemerintah daerah yang diwakili oleh Provinsi Bupati, dan tentu ini kami ucapkan jazakumullah khairan kepada ayahanda kita ini yang selalu membersamai, ya, dari awal, ya, dari peletakan batu pertama, ya, beliau hadir di Mahat Imam Syafi'i, ya, jazakumullah khairan, sehat-sehat, ya. Alhamdulillah, masih kuat keliling kami lihat di Facebook, ya. Ini luar biasa, menjadi teladan kita, ya. Berikan manfaat yang banyak kepada masyarakat sebagai wakil rakyat, ya. Dan seluruh undangan kami ucapkan jazakumullah khairan, ya, juga kepada orang tua, juga para santri yang sudah tamat, ya, hari ini di, ya, acara penamatan dan juga wisuda, ya. Jazakumullah khairan, dan kami tentu memohon maaf kepada orang tua, ya, dan juga pada santri yang menyelesaikan pendidikannya hari ini, ya. Saya mohon maaf atas, ya, kekurangan dalam pembinaan, ya, kekurangan dalam komunikasi, ya, selama, ya, Ananda berada di pondok, ya. Dan kami mewakili, ya, seluruh pembina, ustaz, ya, dan seluruh pengelola yang ada di Mahat Imam Syafi'i, dan mohon maaf, ya, atas kekurangan, ya, selama ini yang kami lakukan. Tentu kita sudah berusaha sebaik-baiknya untuk memberikan pembinaan yang terbaik kepada, ya, anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak kita yang sudah menyelesaikan hafalannya, dan juga memberikan kemudahan kepada anak kita yang belum menyelesaikan hafalannya, ya, dan sudah tamat akan melanjutkan perkuliahan dan melanjutkan tingkat SMA, ya, untuk terus dijaga Allah Subhanahu wa taala semangat menuntut ilmu, ya, tentu menuntut ilmu agama, ya, agar bisa menjadi generasi, ya, generasi roda'i, ya, pelanjut para pemimpin, ya, menjadi seorang pemimpin yang hafizul Quran, ya, tidak hanya, ya, pemimpin, namun, ya, memberikan, ya, memperlihatkan, mempraktekkan akhlak Al-Quran. Mungkin ini yang sempat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نشكر الأستاذ على ما قدم ونسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء. Kepada Al-Ustaz kami ucapkan terima kasih. الكلمة التالية كلمات ترهيبية وافتتاحية يلقيها السيد المحافظ بمنطقة واجب أو من ينوب عنه. فالفضيلة فليتفضل مشكورا ومأجورا. Sambutan selanjutnya oleh Bapak Bupati Kabupaten Wajo atau yang mewakili beliau, sekaligus membuka acara secara resmi. Dalam hal ini Bapak Dr. Andes Faisal MSI, staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik
kami persilahkan dengan hormat. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, serta atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam suasana penuh semangat persaudaraan dan kebersamaan pada kegiatan pengamatan santri sekaligus wisuda santri Ma'had Al-Quran dan Bahasa Arab Al-Iman SPI Sengkang tahun 2026. Atas pribadi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Majo, saya menyampaikan selamat atas apresiasi dan setinggi-tingginya kepada seluruh keluarga besar pesantren Al-Quran dan Bahasa Arab Al-Iman Al-SPI Sengkang pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, perlu kita ketahui 20 tahun mendatang kita menuju Indonesia Emas. Yang pertama dalam Indonesia Emas ini yaitu adanya bonus demografi. Bonus demografi ini 70% warga Indonesia itu adalah warga masa usia produktif yang adik-adik akan alami nanti. Nah, pada saat ini fondasi ini harus kita perkuat, yakni pendidikan yang merata, baik di pesantren, di perguruan tinggi negeri, swasta lainnya, untuk memperkuat protokol menuju Indonesia Emas atau 100 tahun Indonesia merdeka. Ya. Karena bonus demografi ini kira-kira jumlah penduduk kita itu akan bertambah, mungkin akan menembus lebih dari 400 juta. Bayangkan, di 70% itu adalah usia produktif yang pada saat ini alhamdulillah dari yayasan Al-Ami Al-Iman SPI Sengkang ini sudah kami harapkan betul-betul dapat menjawab tantangan Indonesia Emas. Hadirin dan hadirat, atas nama pemerintah Kabupaten Majo, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap keluarga besar Yayasan Pendidikan Asdarus Al-Quran Bahasa Arab Al-Iman Al-Sati nomor kali ini konsepnya. Keberadaan lembaga ini sangat strategis dan mencetak generasi penerus yang tidak hanya cerdas intelektualnya, tetapi juga memiliki fondasi akhlak Qur'ani dan penguasaan bahasa Arab yang kuat sebagai kunci memahami ilmu agama. Bapak Bupati mengajak santri menjaga sumber daya manusia berkualitas, berdaya saing serta memperkuat sinergi antara pesantren dan pemerintah, sebagaimana dalam visi dan misi Bupati Wajo Mardeka. yakni pada visi tersebut salah satunya religius, yakni pemerintahan wajib yang berdasar pada nilai-nilai keagamaan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat dengan menjunjung tinggi etika, norma dan adat istiadat yang berdasarkan pada nilai-nilai agama dan perundang-undangan. Nah, inilah sejalan juga dengan visi-visi Bupati Wajo. Hadirin yang saya hormati, saya ucapkan kepada seluruh santri yang wisuda pada hari ini untuk melaksanakan pengamatan sekaligus wisuda santri. Semoga segala pengamalan belajar di pondok pesantren ini akan bermanfaat dan menjadi kenangan berharga untuk bekal belajar bagi anak-anak di jenjang selanjutnya. Demikianlah sambutan saya ini bertujuan menegaskan bahwa pemerintah daerah mengakui dan menghormati peran penting lembaga pendidikan pesantren ini dalam melestarikan sejarah panjang pesantren Al-Quran dan Bahasa Arab Al-Iman Al-Syafi'i. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Wajo Haji Andi Rosman Isos MM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dalam rangka penerimaan lapor pengamatan wisuda tahfiz kedua tahun ajaran 2002 Yayasan Pendidikan Al-Quran dan Bahasa Arab Al-Imam As-Syafi'i serta dengan ini kami buka. نشكر السيد على ما قدم ونسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. البرنامج التالي أرض الأناشد يعرضها طلاب المعهد فلفضيلتهم فليتفضلوا مشكورين ومأجورين. Acara selanjutnya persembahan nasyid oleh beberapa santri Ma'had Imam Asy-Syafi'i Sekal. Kepada para santri kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi irfa'akum dauman fi kulli makan. Sayyidi ya Muhammad hubbuka ruhul iman. Ya Rabbi arju liqa'ahu yawman fi daris salam. Ya Habibi, Habibi ya Muhammad Sallallahu alaihi Rahman Hubbak fi kulli makan. Ya Habibi, Habibi ya Muhammad Ya khairal anam Alaika antas salam. Ya Habibi, Ya Habibi Oh Sallallahu alaihi Rahman أزكى الصلاة والسلام. يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. سيدي يا محمد حبك روح الإيمان. يا مؤمنين صلوا على النبي وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نشكر الطلاب على ما قدموا ونسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. Kepada para santri kami ucapkan terima kasih. البرنامج التالي كلمات ترهيبية وتوجيهات من قبل مدير المعهد صاحب الفضيلة الأستاذ إنسينيور هادي محمد توفان جفري LCM هاي حفظه الله تعالى فلفضيلته فليتفضل مشكورا ومأجورا. Acara selanjutnya sambutan sekaligus taujihat singkat oleh pimpinan Ma'had Imam Asy-Syafi'i Sekal. Dalam hal ini Al-Ustaz Insinyur Haji Muhammad Taufan Jafri LCMHI. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan dengan hormat. Kami tadi menyampaikan bahwa kita semua berkumpul di sini, bertemu di sini, yang mempertemukan kita, yang mengumpulkan kita adalah anak-anak kita, generasi kita. Tanggung jawab kita besar terhadap mereka. Dan karena tanggung jawab itulah Allah mengingatkan kepada kita semua. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah mereka takut ketika mereka meninggalkan generasi mereka di belakang mereka dalam keadaan lemah. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Pesan yang sangat kuat, yang sangat dalam. Dari Allah
firman Allah Al-Quran kepada setiap generasi yang akan melahirkan generasi berikutnya. Allah mengingatkan ketika kita menatap generasi kita yang ada sekarang, anak-anak kita, maka tataplah mereka, pandanglah mereka dengan merujuk, ya, menjadikan ayat ini dalam surat An-Nisa sebagai inspirasi, motivasi, ya, pikiran kita yang besar tentang tanggung jawab kita, kehadiran kita membersamai mereka untuk masa depan mereka. Beberapa keyword kata kunci dalam ayat ini. Yang pertama tentang al-khasyah, yang kedua tentang dzurriyyatan bi'afa, kemudian yang ketiga tentang takwa, dan yang keempat tentang qaulan sadida. Seakan-akan Allah mengingatkan kepada kita semua, ya, mempertegas untuk kita semua, menyiapkan generasi, mendampingi mereka, tanggung jawab generasi sebelumnya, para orang tua, dan semua yang berada pada posisinya masing-masing secara strategis untuk mempersiapkan dan melahirkan generasi selanjutnya. Ada 4 hal yang perlu kita hadirkan, kita tanamkan, kita tancapkan pada diri kita semua. Tentang al-khasyah, tentang rasa takut kepada Allah. Sebagai orang tua, bukan urusan kita sekedar melahirkan anak setelah nikah, kemudian kita membesarkan fisiknya, badannya, fasilitasnya, hal-hal yang sifatnya dunia, sifatnya materi. Al-khasyah merujuk kepada persoalan kegelisahan, kerisauan, kecemasan tentang selamatnya, keselamatan, keamanan masa depan anak-anak kita. Apa yang diingatkan oleh Pak Bupati tadi tentang tantangan masa depan bagi generasi kita, itu melahirkan kerisauan, kegelisahan, kecemasan. Dan di titik kecemasan, kegelisahan itu berada di puncak, dia berubah menjadi khasyah. Kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran yang berdimensi ibadah, bukan sekedar duniawi, bukan sekedar materi. Kalau seorang takut kepada anaknya karena dia tidak makan, dia tidak punya rumah nanti, dia tidak punya fasilitas, tidak punya uang, tapi tentang masa depan yang lebih kekal setelah dunia ini, masa depan akhirat. Dan ketika kita bicara tentang khasyah, kekhawatiran kita tentang akhirat, maka dunia kita akan ikut. Karena Allah mengajarkan kepada kita satu doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Memang ada sebagian manusia yang berdoa, wa minan nasi man yaqulu rabbana atina. Mereka hanya berdoa, ya Allah, bagaimana ini anakku tentang dunianya, tentang yang dia makan, tentang di mana dia tinggal, ya, tentang fasilitas materi dan dunia. Ada memang yang begitu saja, sampai di situ saja. Itu tentang kecemasan juga, tentang kekhawatiran juga, ya. Tapi kecemasan dan kekhawatiran material, ya, dimensi duniawi belaka semata. Tetapi ketika Allah mengajarkan kita tentang makna khasyah, maka di situ secara eksplisit tentang akhirat, tapi secara implisit tentang dunia mereka juga. Generasi yang kuat, generasi yang mengucapkan apa yang dia ucapkan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh keyakinan. Dia bisa bertanggungjawabkan apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan. Dia tidak takut, ya, dia tidak minder, dia tidak risih, ya, dia tidak marah. Dia mengatakan apa yang dia katakan.
dengan penuh keyakinan, dengan penuh kejujuran dan sekalian. Kita berharap di Ma'had Imam Syafi'i, kalau kita semua berkumpul dengan 4 dimensi tadi, baik orang tua, kemudian anak-anak kita, para ustadz, para pembina, dan semua ya stakeholder yang mendukung ya eksistensi dan kehadiran Ma'had ini, kita akan melahirkan generasi yang kuat, dan generasi yang kuat ini akan berperan dan kemudian memberikan sumbangsi, menyebarkan kebaikan di tengah umat dan di tengah masyarakat. Para undangan yang kami muliakan dan kami banggakan, demikian secara singkat apa yang kami sampaikan dalam kesempatan ini. 4 hal yang perlu kita miliki dalam rangka melahirkan generasi yang lebih kuat di masa depan. Pertama, sekali lagi, al-khasyah. Kedua adalah bagaimana kita memahami makna dzurriyyatan di'afa. Dan yang ketiga, bagaimana kita lebih bertakwa kepada Allah. Dan yang keempat, bagaimana kita lebih jujur, ya, dan bagaimana kita mewariskan kejujuran itu kepada generasi kita. Mereka mengatakan apa adanya karena mereka yakin apa yang mereka katakan itu benar, dan mereka tidak malu ketika mereka menyampaikan pendapat dan pemikirannya yang berangkat dari keyakinan dan intelektual mereka. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan istighfar. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, prosesi penamatan angkatan ketiga sekaligus penyerahan sertifikat dan rapor kepada seluruh wisudawan Ma'had Imam Asy-Syafi'i Sengkang. حب النبي رحمة ودواء والقلب من نور ارتوى ملك الحبيب. Sengkang, umur 18 tahun, putra dari Bapak Darman dan Ibu Mulyati. Cita-cita menjadi jaksa, mutawif dan dokter. Moto hukum 3 Newton menyatakan jika tidak ada aksi maka tidak ada reaksi. Total hafalan 30 juz. Wisudawan selanjutnya, Muhammad Al-Abrar, asal Ujung Baru, umur 19 tahun, putra dari Bapak Khairil Anwar SPD dan Ibu Rosmai Kencana SPI. Cita-cita menjadi koki di Jepang. Moto No Life Without Allah. Total hafalan 13 juz. Wisudawan berikutnya, Ahmad Aidil Syafrini, asal Sengkang, umur 18 tahun, bapak dari Haji Muhammad Basri dan Ibu Haji Haja Erniati. Cita-cita menjadi dokter dan pengusaha. Moto Mama bilang kasih bangga orang tua takna. Total hafalan 30 juz. Wisudawan berikutnya, Zaki Zakwan, asal Majene, umur 18 tahun, putra dari Bapak Ahmad SPD dan Ibu Nasria SPDI. Cita-cita Menteri Pertahanan dengan moto apapun masalahnya, istighfar solusinya. Total hafalan 10 juz. Wisudawan berikutnya, Fadlur Rahman, asal Mamuju, umur 16 tahun, putra dari Bapak Nurjadin dan Ibu Sumiati SE. Cita-cita menjadi dokter dan sastrawan. Moto, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak berkarya, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Total hafalan 16 juz. Wisudawan berikutnya, Muhammad Nur Ilham Umar, asal Sengkang, umur 15 tahun, putra dari Bapak Haji Umar Syam SEMM dan Ibu Hajjah Mulyani Bua SH. Cita-cita menjadi mutawif atau dokter. Moto
tidak mungkin Allah membawamu sejauh ini hanya untuk kegagalan. Total hafalan 30 juz. Wisudawan berikutnya Ahmad Ubaidillah A, asal Sengkang, umur 15 tahun, putra dari Bapak Firdaus ST dan Ibu Neni Triana SPD. Cita-cita menjadi dosen. Moto, tetaplah bersabar meskipun dunia menyakitimu. Total hafalan 14 juz. Wisudawan berikutnya Muhammad Iksan Rafli S, asal Makassar, umur 16 tahun, putra dari Bapak Sahriadi dan Ibu Asikinah Aka SPD. Cita-cita menjadi ketua SPPG dengan moto, tak ada kata-kata yang manis, yang ada hanya makan siang gratis. Total hafalan 21 juz. Wisudawan berikutnya Muhammad Fahri, asal Sengkang, umur 18 tahun, putra dari Bapak Agustan dan Ibu Rani Burhanuddin Esos. Cita-cita menjadi Menteri Perdagangan. Moto, tiada hari tanpa doa dan dukungan dari orang tua. Total hafalan 30 juz. Wisudawan berikutnya Muhammad Faiz Zakwan, asal Sengkang, umur 18 tahun, putra dari Bapak Ardani dan Ibu Leni Sari. Cita-cita menjadi pengusaha terkaya. Moto, saat banyak orang memilih menjadi bintang, aku memilih menjadi langit yang membuat bintang-bintang itu terlihat. Total hafalan 30 juz. Wisudawan berikutnya Muhammad Al-Fatir, asal Sengkang, umur 18 tahun, putra dari Bapak Haji Muhammad Farid SHP MAP dan Ibu Haja Trisna Pramita Sari Esos. Cita-cita menjadi CEO Pertamina dan Gubernur Jakarta. Moto, mereka hanya melihat siapa aku hari ini, bukan siapa aku nanti. Total hafalan 30 juz. Wisudawan berikutnya Nur Alfian Ashari, asal Bone, umur 18 tahun, putra dari Bapak Andi Ashari dan Ibu Susianti. Cita-cita menjadi polisi dan pengusaha dengan moto, apapun akan kulakukan asal kedua orang tuaku ridho. Total hafalan 6 juz. Wisudawan berikutnya Muhammad Hairul Utama, asal Palopo, umur 15 tahun, putra dari Bapak Musa Satria Utama dan Ibu Nursan. Cita-cita menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Moto, bukan aku yang hebat, tapi doa orang tuaku yang kuat. Total hafalan 2 juz. Wisudawan berikutnya Muhammad Zaki Adli, asal Sengkang, umur 15 tahun, putra dari Bapak Syukri Adi dan Ibu Rahmadani. Cita-cita menjadi pengusaha besar dengan moto, tiada jalan tanpa debu, tiada kesuksesan tanpa doa ibu. Total hafalan 8 juz. Wisudawan selanjutnya Lutfi Dahlim, asal Sengkang, umur 15 tahun, putra dari Bapak AKP Mursalim Esos MH dan Ibu Rosdiana. Cita-cita menjadi ulama. Moto, kita punya kendala, Allah punya kendali. Kita punya masalah, Allah punya solusi. Total hafalan 30 juz. Wisudawan berikutnya Ahmad Adri Aditya Putra, asal Siwa, umur 15 tahun, putra dari Bapak Syamsuryadi dan Ibu Yeni Rahman Putri. Cita-cita menjadi konsultan keuangan dengan moto, hafalan boleh tertatih, langkah boleh pelan, asal jangan berhenti karena terlambat khatam bukan berarti gagal di hadapan Allah Azza wa Jalla. Total hafalan 9 juz. Wisudawan berikutnya Andi Ammar Zaki Putra Zalda, asal Sengkang, umur 16 tahun, putra dari Bapak Andi Ahmad Faisal ST dan Ibu Haslina AMAPD. Cita-cita menjadi Menteri Luar Negeri. Moto, jika diberi baik, namun jika tidak diberi maka ada yang lebih baik. Total hafalan 30 juz.
Wisudawan berikutnya Andi Ahmad Irfan, asal Siwa, umur 15 tahun, putra dari Bapak Haji Muhammad Yunus Arjuna dan Ibu Hajjah Andi Murniati. Cita-cita menjadi CEO dengan moto lebih baik salah karena pernah mencoba daripada menyesal karena tidak pernah mencoba sama sekali. Total hafalan 7 juz. Wisudawan selanjutnya Ahsan Ahmad Swandi, asal Siwa, umur 15 tahun, putra dari Bapak Mustaring dan Ibu Suryanti. Cita-cita menjadi dokter, moto langkah sederhana, cita-cita luar biasa. Total hafalan 22 juz. Wisudawan berikutnya Andi Raja Raulangi A, asal Sengkang, umur 15 tahun, putra dari Bapak Andi Amran Batara STMT dan Ibu Andi Mardiwana MT. Cita-cita menjadi CEO MBG atau pilot dengan moto setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, namun setiap orang juga berhak memperbaiki dirinya. Total hafalan 11 juz. Wisudawan selanjutnya Muhammad Maulana B, asal Belopa, umur 15 tahun, putra dari Bapak Baharudin dan Ibu Indah Afsari. Cita-cita menjadi dokter, moto selalu berkata jujur walau terkadang itu pahit dan menyakitkan. Total hafalan 4 juz. Wisudawan berikutnya Khalaf Faisyah Zaki, asal Sengkang, umur 15 tahun, putra dari Bapak Baharuddin Laude dan Ibu Jelita Mahmud. Cita-cita menjadi CEO atau penulis buku, moto don't watch the sunrise, let the sun watch you rise. Total hafalan 18 juz. Wisudawan selanjutnya Andi Azril Al-Farizki, asal At-Takai, umur 15 tahun, putra dari Bapak Andi Mapanyoki dan Ibu Andi Nili SPD. Cita-cita menjadi ketua DPR RI, moto pondok adalah tempat terbaik merubah diri menjadi lebih baik. Total hafalan 15 juz. Wisudawan berikutnya Eza Al-Hawari, asal Malang, umur 16 tahun, putra dari Bapak Arifuddin dan Ibu Dayu Sunarni. Cita-cita menjadi pelayaran dengan moto disiplin yang menahan, kesabaran yang menguatkan, dan doa yang mengantarkan sampai tujuan. Langkah kami kini menuju gerbang perpisahan, membawa ilmu sebagai bekal kehidupan. Di pondok kami belajar dan bertumbuh, mengukir kenangan indah yang takkan pernah runtuh. Doa guru akan selalu